श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। इंग्राजी 2026 नूतन वर्ष रे अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन। आपण मानकु परम ब्रह्म परमेश्वर नूतन वर्षटी भलरे रखंतु, यह ही परम ब्रह्म निकट रे मोर प्रार्थना। 2026 मसीहा जानुआरी मासरे 12 गोटी राशि राशिफल विषय आलोचना करिबा। एही राशिफल आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने चाकरी करिबा सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल मारुछंती किंबा कौनसी पिलांकर बयस होई जिबा परे मध्य विवाह होई पारु नाही, सेमानक सकाशे आपणकर जन्म कोष्ठी ज्योतिषंकु देखाई ताहार प्रतिकार करंतु। आमर एही तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे निजर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जानुआरी मासरे कन्या राशि मासिक राशिफल। कन्या राशि राशि चक्रर षष्ठतम राशि। एही राशि अधिपति हेले बुध महाग्रह और शुक्र महाग्रह एही राशि रे नीच और बृहस्पति अस्त। 2026 आरंभ रे कन्या राशि रे ग्रहंकर अशुभ फल परिलक्षित हेब। मास आरंभरू आपणकर शरीर बारंबार असुस्थ हेब। विभिन्न समस्या मान मुंड टेकिब। मनर दंभ भांगी जीव। जहा आपण करिबाकु चाहिबे ताहा करि न पारी अपदस्थ हेबे। परिवार मध्यरे मध्य शारीरिक असुस्थता देखा देब। पूर्वरु संचित करितिबा अर्थ खर्च करिबाकु आपण बाध्य हेबे। परिवार मध्यरे आपण अखोजा अलोड़ा होई जिबे। बंधु बांधव सांग साथी एमाने समस्ते आपणकु भूल बुझिबे। हठात आपणकर केही निज लोक शत्रुता आचरण करिबे। कौनसी जमी सकाशे गंडगोल लागि पारे। आपणक हस्तरु जमी चाली जाई पारे। आपणकर रक्त गरम होई जिवो। मथा विचलित होई जिबा द्वारा आपण काहाकु कोन कहिबे ताहा स्थिर करि पारिबे नाही। कथा गुडाक आपणकर गुली परि हेबो। एपरी भाषा प्रयोग करिबे जहाँकि नरागिबा लोक मध्य रागी जीव। जेउ माने चाकरी करिसंती चाकरी क्षेत्र रे आपण अपमानित हेबे। निज सहकर्मी माने आपणकु विपद रे पकाइबाकु चाहिबे। सेमाने सर्वदा आपणकर छिद्र खोजुथिबे। उपरिस्थ ऑफिसरक पाखरे चुगुली सेमाने करिबे। एही समय रे आपणकर कर्म तळ पाइयाकु खसी जाई पारे किंबा आपणकर कर्म चाली जाई पारे। आपण किंतु आशा छाड़ी नथिबे। लड़ेई जारी रखिबे। धैर्य धरी जिए रहिबे शेष रे समाधान होई जिवो। दूध का दूध पानी का पानी सर्व सम्मुख रे प्रकाश होई जिवो। आपण निर्दोष प्रमाणित होई जिवे। प्रत्येक कार्य रे धैर्यर लोड़ा। अधैर्य हेबे नाही किंबा अन्याय कार्य को मन देबे नाही। आपण अन्याय दिग को पाद थापिले शनिदेव सप्तम रे थाई तळकु नै जीवो। आपण आउ ऊपर को उठी पारिबे नाही। शनि ग्रह सप्तम रे भ्रमण समय रे भाग्य गृह को ओ निज ऊपर को ओ सुख गृह को दृष्टि दियंती। दशम शनि बा दशम स्थान हेउची कर्म स्थान। कर्म स्थान रे शनि गोचर समय रे आपणकर कर्म कारक ग्रह शनि आपणकु किछिटा शुभ फल देई पारंती। शनि जेउ समय रे दशम रे भ्रमण करुथिबे से समय रे कर्म को से प्राधान्य दियंती।
ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ଶନିଦେବ ସର୍ବଦା ନଜର ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଥିବେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖର ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଥିବେ ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ସୁଖ ଫେରି ପାଇବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ମିଠା, ଏଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମାସର 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶନି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଚାକିରି ପୁଣି ଫେରି ପାଇବେ। 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବିଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଉପରେ ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରବି ଉପରେ ପରସ୍ପର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗୁର୍ବାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ। ଏହି ଗୁର୍ବାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଜୀବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ଲାଭ ଭୋଗୀ ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବ ପଞ୍ଚକେଶୁ ଯା ମିତ୍ର ସଂସ୍ତେ ବିପୁଳାଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚୈକାଦଶେ ସର୍ବ ଫଳ ଦଦାତ। ଜନ୍ମ ରାଶେ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟେ ରାମ ରାଜା ବନଗତ ତୃତୀୟ ଚ ବଳିବଦ୍ଧ ଚତୁର୍ଥେ ବିଂଶ ଲୋଚନା ଦ୍ୱାଦଶେ ସଗର ରାଜା ଦଶମେ ମଧୁ କୈଟଭ୍ୟ ଅଷ୍ଟମେ କୁରୁ ରାଜନ ଷଷ୍ଠେ କର୍ଣ୍ଣୋ ନିପାତିତ। ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ସମୟରେ ମଧୁ କୈଟଭ ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା, ତଥାପି ଦେବତାଙ୍କ ମାୟା ଜାଲରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ କାହାରି ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ନ ହୋଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସୁଫଳ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ଏହି ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିଲେ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ରାହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଶୁଭରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ରାହୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରାହୁ ଉପରେ ଅଛି। ଏଣୁ ରାହୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ରାହୁ ଯଦି ଶୁଭରେ ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଓ ଋଣ ଗୃହରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ରାହୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ରମ୍ଭା ବନରେ ଗଜ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରି ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତାପଟ ଆଣିଦେବ। ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଥିବେ। ରାହୁ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ ଗ୍ରହ। ଚଣ୍ଡାଳର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନଥାଏ, ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବାସ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଚୋର ମଧ୍ୟ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୟ କରନ୍ତି। ଚଣ୍ଡାଳ ମାନେ ଯେପରି ଭୂତ ପ୍ରେତ ପରି ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆସୁ ତାହାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଭଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ରାହୁର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିବେ। ରାହୁ ନ୍ୟାୟରେ ଦେବମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯେପରି ନିର୍ଭୀକ, ଏହି ସମୟରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିର୍ଭୀକ ରହିବେ। ନିର୍ଭୀକ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବାକୁ ମନରେ ସାହସ ଆଣିବେ। ଏହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ ପଥରେ ରହିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି। ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ପୂଜା ଓ ଗୁରୁ ସେବା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଦେଇଥିବେ ସେ ବାଣୀକୁ ଆପଣ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୂଜା ପାଠରେ ଅର୍ଥ ବର୍ବାଦ ନ କରି କେବଳ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ।
ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ କୁହନ୍ତି ଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଗ୍ରହର କିଛି କରାମତି ନାହିଁ। ଗ୍ରହ କଣ କରିବ ତାହା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର କରାମତି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚଳିବ ତାହାକୁ ସତ୍ ଫଳ ଦେବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚଳିବ ତାହାକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ। ନିଜେ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦ ବାଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁ ସେ ବିପଦ ତାଙ୍କୁ ବାଧିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।